ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਛੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਆਹੰਗ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਜਮੂਏ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਸਤੋ ਅੰਸ਼, ਸੂਖਸ਼ਮ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿੰਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਅਨੰਤ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਯਾਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੇਰਸੀ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, 24 ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ, ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? अगर कोई चलेगा तो बाहर जगत उपमा ते करेगा,
सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। ये उपमा कईयां नूं हजम नहीं हो सकेगी। अंदर सिद्धियां दी प्राप्ति हो सकती है, नवीं तो नवीं समझ की प्राप्ति हो सकती है, अनुभवी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वह भी हजम नहीं होगी। बाहरों जगत की पूजा रोक के रख देगी, अंदरों सिद्धियां रोक के रख देंगी। पर जिसने किधरे पूर्ण तौर पर परमात्मा नूं मन लिया तो फिर वो ऐसा समझदा उसकी बख्शिश ईश्वरी बख्शिश। बाहर की पूजा प्रतिष्ठा उसनों परमात्मा की पूजा प्रतिष्ठा दिखाई देंदी है और सिद्धियां उसनों ईश्वरी शक्ति दिखाई देंदियां, अपना कुछ भी नहीं, निर्लेप हो जाता है। इस तरह का मनुख बाहरों ते अंदरों प्रभावित होकर रुकदा नहीं है। कहते ने बहु गिणती उन्हां मनुखां दी है जो बाहरों ही प्रभावित होंदे ने। किसी दा रंग वेख्या, किसी दा रूप वेख्या, किसी दी धन संपदा वेखी, किसी ने उपमा की, किसी ने गाल कट दी, बस इसे दा ही प्रभाव। किसी ने जस कर दिता, किसी ने अपजस कर दिता, इसे तो ही प्रभावित हो गए। ये पहली श्रेणी इसे नाल ही भरिया होया है, बाहरों ही प्रभावित होता है, जी रहा है बाहर दे प्रभाव हेठ। फिर एक दूसरी श्रेणी है, हजारां दे किधरे एक दो कह सकते हैं, ये बाहरों प्रभावित नहीं होता, न किसी दे धन तो, न किसी दे रूप तो, न किसी दी प्रभता तो, न किसी दे कीते होए जस तो, ना ही किसी दी कीती हुई निंदा तो। अगर इसनों यह भी पता चल जाए चार बंदे बुरा बुरा आख रहे सन और यह भी सुनन में मिल जाए चार बंदे महिमा पे गायन करते ने, प्रभावित नहीं है। गुरु रामदास जी महाराज ने इस अवस्था नूं इंज बयान किया, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है डार। चार बंदे बुरा बुरा आखन पे और चार बंदे भला भला आखदे ने आखन पे। ऐसा मनुख बाहर तो प्रभावित नहीं होता। किसी दा धन वेख्या उही सोच रहा है, किसी दा रूप वेख्या उही याद कर रहा है, किसी ने जस कीता है उसे दी खुशी मना रहा है, किसी ने अपजस कर दिता है उही चोट लग गई है। इस तरह का मनुख पल पल दे बाहरों ही प्रभावित होता है और बाहर दे प्रभाव हेठ जीवदा है। इसनूं कहंदे ने बाहर मुखी संसारी दुनियादार बंदा। दूसरा, न किसी दे कीते हुए जस तो प्रभावित होता है, ना ही अपजस तो। उन्हों पता है जगत का यह सुभाव है, किसी वक्त जस करना, किसी वक्त अपजस करना। न किसी दे रूप तो प्रभावित होता है, रूपवंत होए ना ही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोहे। उन्हों सारे संसार का सुअपन चाहे किसी भी पक्ष ते है, चाहे वह बनस्पति दे चाहे वह पशुओं दे चाहे मनुखां दे चाहे पत्थरां दे पत्थरां दे बेशुमार पत्थर बड़े खूबसूरत, धातुआं दे चों कई धातुआं बड़ियां खूबसूरत और बनस्पति दे फुल बड़े खूबसूरत, फल बड़े खूबसूरत। पशुआं दा भी किधरे किधरे ऐसा रंग देखते हैं प्रभावित करता है। पंछियां दे चों मोर है, हंस है, प्रभावित करते हैं। इस तरह सुअपन मनुख कोल भी है। रूपवंत होए ना ही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोहे। वो इस जगत दे रूप दे
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰੂਪ ਸਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਸਭ ਉਸੇ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਬ ਜਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਸ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਅਬਜਸ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਨਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਮ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਸ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਪਜਸ, ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਫਾ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕਣ। ਨਿਰਲੇਪ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਏ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੋਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਕਦੀ ਸੁਖੀ, ਆਖਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਿਰ ਹੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਜਸ ਕਦੀ ਅਬਜਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਕਦੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਕਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਤੇ ਜਨਮ ਫਨ ਮੋਆ, ਆਖਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਕਦੀ ਸੁਖੀ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਕਦੀ ਬੇਚੈਨ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੈ ਕਦੀ ਨਿਢਾਲ। ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। बैरूनी हालात कुछ ऐसे बन गए सुखी हो गए, कुछ ऐसे बन गए दुखी हो गए। दूसरा बाहर तो प्रभावित नहीं है, निर्लेप है, चाहे नफा हो गया चाहे नुकसान हो गया, क्योंकि उसनों पता है संसार दा ये स्वभाव है, कदी दिन है कदी रात है, कदी सर्दी है कदी गर्मी है। संसार दा ये स्वभाव है, कदी सुख ने कदी दुख ने, तो निर्लेप हो जाता है। दुख सुख रहत सदा निर्लेपी, जांको कहत गुसाई, सदा निर्लेप हो जाता है। न किसी दे रंग तो प्रभावित, न किसी दे रूप तो प्रभावित, न किसी दी धन संपदा तो प्रभावित। अगर धन संपदा प्रभावित कर रही है तो प्रथम प्राप्ति का ख्याल पैदा होगा, और नहीं प्राप्त हो सके तो चोरी बेईमानी का ख्याल पैदा होगा। किसी दे रूप तो प्रभावित है तो फिर दुराचार का प्रभाव जो है ख्याल पैदा होगा। दूसरे तो प्रभावित है और दूसरा इस दे हथ दे च नहीं, दूसरा इस दी पकड़ दे च नहीं।
तो फिर मन दे जो ख्याल चलणगे, जो विचार चलणगे, मन उस तो प्रभावित हो जाएगा। सारी दुनिया बैरूनी प्रभाव हेठ जीवदी है। इन्हां नूं कहंदे ने बाहरमुखी संसारी। दूसरा, बाहर दा कोई प्रभाव नहीं कबूल करदा, अपनी दुनिया च मस्त रहिंदा है, निर्लेप। तीसरा, इतना गहरा चला गया हुण बाहर नूं प्रभावित करदा है। इसनूं किसी समय उर्दू दे महान शायर गालिब ने कहा सी, एक वो हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। एक तो वो ने जो समय दी धारा दे प्रभाव हेठ जीवदे ने, पर एक वो ने जो समय दी धारा नूं ही बदल के रख देंदे ने, प्रभावित करन लग पैंदे ने। उन्हां दी तर्ज़े जिंदगी, उन्हां दा जीवना, उन्हां दा आचार, उन्हां दा व्यवहार जगत नूं प्रभावित करन लग पैंदा है। बहुत सारी दुनिया उन्हां दे प्रभाव हेठ आ जांदी है। धार्मिक जगत दे च असीं इंज 3 कोटियां ही गिण सकते हैं। महाराज इत्थे कहंदे जिसने मन लिया बाहर तो प्रभावित नहीं होगा। बाहरों कोई रोक खड़ी नहीं होगी। मन ने मार्ग ठाक ना पाए। जिसने मन लिया उन्हों परमात्मा दे इस मन्ने हुए रस्ते दे कोई रोक नहीं है। रोक की हो सकती है? मैं फिर अर्ज करां, किसी दा धन वेखिया लोभ पैदा होया, किसी दा रूप वेखिया दुराचार पैदा होया, किसी ने जस कर देता है अहंकार पैदा हो गया है, और किसी ने अपजस कर देता है तो दुख पैदा हो गया है। ये बाहर का प्रभाव है। और हर छोटा वड्डा बाहर तो प्रभावित होंदा ही है, ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन समय नाल मनुख निर्लेप भी हो जाए। मैं कल अर्ज की सी, स्कूल विच दाखला लेना भी बड़ा लाजमी है ताकि कुछ अनुभव होवे, कुछ पता चले। पर स्कूल चो निकलना भी बड़ा लाजमी, इसका त्याग करना भी बड़ा लाजमी। जी सारी जिंदगी स्कूल दे च ही बैठे रह गए तो स्कूल जेल खाना बन जाएगा। कर्म कांड दे प्रवृत्त होना भी बड़ा लाजमी है, कर्म कांड नूं छड़ना भी बड़ा लाजमी है। किसी मंजिल ते पहुंचण वास्ते कार, बस, जहाज या रेल विच बैठना भी बड़ा लाजमी है, उतरना भी बड़ा लाजमी है। तो बंदा ये तर्क खड़ी कर दे, जे उतरना ही सी तो फिर मैं बैठा ही कहां, मैं नहीं उतरना। जे उतरना ही सी तो बैठिए कहां। जे स्कूल का त्याग ही करना है तो फिर दाखला क्यों लिया सी? नहीं, दाखला भी लेना है, हुण स्कूल नूं छोड़ना भी है। उपयोग हो गया, उसकी वरतों हो गई। भोजन छक लिया, झूठी थाली नूं एक पासे सुटदियां देर नहीं लगती। फल दी गिरी खा लईए, छिलकियां नूं परे सुटदियां देर नहीं लगती। जदकि छिलकियां नूं भी हथ दे च रखिया सी, थाली नूं भी हथ दे च ही रखिया सी, भोजन करके रखिया सी। भोजन छक लिया, थाली परे सुट दिती। फल खा लिया, छिलका परे सुट दिता। पर जो हुण ये आखे मनुख, चूंकि मैं थाली चो भोजन छकिया ते थाली क्यों छोड़ा? छिलकियां दे चों गिरी लभी है तो मैं तो छिलकियां नूं भी जेब दे च रखांगा, संभाल के रखांगा। तो मैं अर्ज करां, इस तरह के मनुख नूं ही कह देंदे ने बाहर मुखी, बस बाहर दा ही समेट के रख लिया सब कुछ। प्रभावित भी उसे तो ही है। निर्लेप
ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਪਕਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਗਤ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਚ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਆਮ ਜਗਤ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪਰ ਮਨ ਤੈਸਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਾ ਜੀਵਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਇਸੇ ਚ ਜੀਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਗਾਗਰ ਦੇ ਚ ਉੰਡੇਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਹ ਅਕਲ ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਚਮਚ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਪਾਠ ਤਿਆਗ ਕੇ ਯੋਗੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਧਨ ਨੇ, ਨਾ ਜਸ ਅਪਜਸ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ। ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ
ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪਰਮਨ ਤੈਸਾ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀਵਿਆ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪਰਮਨ ਤੈਸਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਕਾਮ ਕਰਕੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਿਉ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪਰਮਨ ਤੈਸਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਤੇ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹੀ ਸਨ तो जगत दियां भी यही ने, और जो जगत दियां मूल समस्यावां ने मेरियां भी यही ने। ये समस्या नहीं रही तो निर्लेप हो गए। और इतना निर्लेप, इतना अंतर्मुखी होया है, हुण प्रभावित की होना है, हुण प्रभावित करदा है, हुण प्रभावित नहीं है संसार तो। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪਰਮਨ ਤੈਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹਿ ਛਪੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ, ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੇ ਛਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਗੁਜੜਾ ਲੱਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ। ਮੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਆਏ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਜੜਾ ਲੱਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਲਾਲ ਲਦਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਛੁਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਛੁਪਾਇਆ। ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੇ, ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਜਿਆ, ਚੌਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣਾ ਗੰਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਕੁੱਲ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਲ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਚਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਚੀ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਜਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਪਤਸੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨੈ ਮਗਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ।
ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਾਰ। ਤੇ ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਲੇਛ ਨੇ, ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੋ ਕੌੜੀ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ। ਜਦ ਪੰਥ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਇਸਲਾਮ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਯਹੂਦੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ। ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਈ। ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਸਲਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਲੇਛ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਕੋਡੀਆਂ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉੱਚੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਿਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਰਮਦਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲਮ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਪ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚਾਵਲ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ, ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਝਗੜਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਕਣਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਣਕ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਕਵਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਤਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੀਏ। ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਜਥੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਉਸ ਜਥੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ 72 ਫਿਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਾਲਬਨ 52 ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧ ਧਰਮ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 72 ਫਿਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ। ਕੋਈ ਦੇਵ ਸਮਾਜੀ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜੀ, ਕੋਈ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ। ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣਿਆ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। वास्तविक कदी जिंदगी का अध्ययन करिए तो ये शायर तत् निचोड़ पेश कर रहे हैं। सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। रस्तियां च जिंदगी लंघ गई, कदी पहुंचे ही नहीं, ते रस्तियां दा झगड़ा करदियां ही रस्ते च ही रह गए। महाराज कहते मन्ने मग ना चले पंथ, रस्तियां दे झमेले च नहीं पेगा, रस्ते च भी नहीं रहेगा, रस्ते दा झगड़ा भी नहीं करेगा। इस तरह दे मनुख लई यह होवेगा, सारे रस्ते पहुंचा देंदे ने, सारे नाम पहुंचा देंदे ने। गुरु नानक कहते हैं बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, असी सदके जाने जितने भी तेरे नाम ने गुरु नानक। और हर नाम दा जप तेनू प्रगट कर देंदा है, तेरे स्वरूप नू प्रगट कर देंदा। मन्ने मग न चले पंथ। हाँ जी, मन्ना धर्म सेती जो मन लेंदा है उसका पूर्ण तौर ते रब्बी धर्म नाल संबंध जुड़ जाता है। ते धर्म की है? सिर्फ प्रभु दा नाम दा जप ही धर्म है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म
हर को नाम जप निर्मल करम। हरि दा नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है और हरि दा नाम जप यही निर्मल कर्म है, और कोई निर्मल कर्म नहीं। जितने भी निर्मल कर्म करेगा और जगत कहेगा निर्मल ने, उस देश तेरा अहंकार होगा। पर जैसे जैसे नाम जपेगा अहंकार तो मिट जाएगा, निरंकार ही निरंकार रह जाएगा। तो मनण वाले दा सीधा संबंध धर्म नाल जुड़दा है। ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा दा नाम ऐसा कालक तो रहत है, दबियां तो रहत है, माया तो रहत है। ਜਿਹੜਾ मन जानदा है, भाव जिस दे अनुभव विच आया है ਉਹੀ जानदा है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता, सामने नहीं दस सकता कि नाम ऐसा हुंदा है, रस ऐसा हुंदा है, ये अवस्था ऐसी होंदी है। इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। हाँ जी। जे को मन जाने मन कोए। जिस किसी का मन इसनू जान गया जना नहीं सकेगा, दस नहीं सकेगा। हाँ जी। मन पावे मोख द्वार। जिसने मन लिया उसके सारे बंधन टूट जाएंगे, मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, किसी भी गिरफ्त विच नहीं होगा। हुण तुसीं आखोगे बंधन की है? बंधन मैं फिर अर्ज करा, कुछ बाहर देने कुछ अंदर देने, और बंधना का बंधिया होया मनुख भटकदा है। तन बाहर भटकदा है, मन अंदर भटकदा है। भटकण लई अस्थान चाहिदा है, भटकण लई समा चाहिदा है। मन नूं भटकण लई समा चाहिदा है, तन नूं भटकण लई जो है अस्थान चाहिदा है, जगह चाहिए। कुछ बाहर, एक थां तो दूसरी थां, एक मुल्क तो दूसरे मुल्क, एक घर तो दूसरे घर, एक बाजार तो दूसरे बाजार। भटकना है, कोई मुद्दा नहीं, कुछ कारज नहीं, टिकाव नहीं, भटकना शरीर दी भटकना। पर बैठा बैठा शरीर ते बैठा है, हुण मन भटक रहा है समय विच। अतीत दीयां यादां और भविष्य दीयां चिंतावां, मन इसे विच भटकदा है। कदी बगौर मुताला करना, तन बैठा है, मन भटक रहा है समय विच। अतीत दीयां यादां और भविष्य दी चिंता। अतीत लंघ चुके है, खर्च हो गया है, भविष्य उधारी है, पता नहीं आउणा है कि नहीं। वर्तमान कहंदे ने जिन्हों मैं वरत सकदा। वर्तमान संस्कृत का शब्द है वर्तमान, जो मेरे वर्तन वाले वेद विच आ सकता है, जिसनों मैं इस्तेमाल कर सकदा, वो है वर्तमान। तो वर्तमान की अज दी रात वर्तमान होवेगी नहीं, अज दा ये दिन ये वर्तमान सी नहीं। जिंदगी इतनी नहीं है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये गल वखरी है कि मनुख अपना अतीत अगर वाकई जाए तो ये पत्थरों तो भी अगे जा सकता है। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार, जिन्हां ने कह दिता है कि परमात्मा तो पहले शब्द होया, शब्द तो पहले परमात्मा सी, और शब्द तो रोशनी हुई, चानना होया, धुंध हुई, पानी बनया, वनस्पति बनी, सहजे सहजे विकास होया, पशु पक्षी बने, मनुख बने। ये उन्होंने कहा जिन्होंने पिछोकड़ देखा होगा, अपनी सिमरती नूं पिछे ले गए। गुरु नानक ने सारा जिक्र किया है, पिछोकड़ ते है तो उथों आया। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। शब्द तो सारा संसार आया है, शब्द द्वार है, शब्द दे राही प्रवेश करेगा। उत्पत परले शब्दे होवे, खैर एक अलग प्रकरण। पर मनुख अगे भी जा सकता है। भविष्य जिंदगी भावें इतनी ना होवे, हजारां साल दी अगे सोच सकता है, और इसदा मन अगे विच जी सकता है। बड़ा लंबा भविष्य। मैं पढ़ रहा सी कुछ अरसा पहले, चूहे 4 मिनट पिछे जा सकते हैं, 4 मिनट अगे। बस यही इन्हां दा भविष्य है, यही इन्हां दा माजी है, इस तो ज्यादा नहीं। भारत दे खास करके इस तरह दे जे
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਨੀ है मनुष्य को इस वक्त? वर्तमान है। तो वर्तमान कितना का है? माजी जो लंघ गया, भविष्य जो आने वाला है, दोवें हथ दे च नहीं ने। हथ दे च की है? वर्तमान जिसनों मैं वरत सकदा, ਉਹੀ वर्तमान है। मैं माजी नहीं वरत सकदा, मैं मुस्तकबिल ਨੂੰ भी नहीं वरत सकदा, भविष्य ਨੂੰ नहीं वरत सकदा। सिर्फ वर्तमान ਨੂੰ ਹੀ मैं वरत सकदा, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ 100 ਦਮ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ 10 ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਉਠ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਉਠ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮ ਆਦਮੀ ਆ ਇੱਕਦਮੇ, ਇੱਕਦਮ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ। ਬਸ ਇਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 'ਚ ਭਾਵ ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਖੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਦਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਆ ਇੱਕਦਮੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਗਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ, ਬਸ ਇਹੀ ਨਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਗਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਲੰਘ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕਦਮ, ਇੱਕਦਮ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਰਾ ਨਾ ਬੁਰਦਮ ਕੇ ਕੀ ਸਿਤਮ, ਐ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏਗਾ ਗੁਜਸਤ। ਨਕਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਰਾਏਗਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?
ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮਨ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਕਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो फिर किस तरह कीता जाए? मैं फिर अर्ज करा, एक दम दे अकाल प्रगट हो सकता है। एक दम दे निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत। निमक एक सेकंड, एक दम। एक चित जाए एक छिन दे आयो। एक छिन, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, एक छिन, एक सेकंड, एक दम। इस एकदम नो बाबे फरीद ने अज कह दिता है। अज अज की है? ये सारा दिन अज सी? कतई नहीं, एकदम अज है। आज मिलावा शेख फरीद, धर्म दी भाषा दे आज एकदम। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणियां मनो मचिंदड़ियां। ये जो मन नूं मछराण वालियां वासनावां ने, जे किधरे तू एक दम दे च रुक जाए ते अज ही मिलाप ले ले, उसे ही दम दे च मिलाप ले ले। एक दम अज। मैं फिर अर्ज करा, सारा दिन अज नहीं सी, धर्म की दुनिया च अज नहीं है। अगर दम ही ना आया तो अज अज की है? अज की है? सिर्फ एक दम, यही अज है। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणिया। इसे नूं भगत कबीर ने कह दिता है, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। एक दम दे किधरे टिक जाओ, खुदा हाजिर नाजिर प्रगट एकदम। हुण गुजरे हुए दमां दी याद दे जीवना बड़ा सौखा है, सारी दुनिया जीवदी है। आउण वाले दमां दी चिंता दे जीवना बड़ा सौखा है, सारा संसार जीवदा है। पर जिहड़ा ओ दम है एक, उसे विच ही आ जाए, मनुख तां आ सकदा है कोई कामना ना होए। कामना लै जाएगी अतीत दीयां यादां दे विच, कामना लै जाएगी भविष्य दी चिंता दे विच। इस वास्ते गुरु नानक कहंदे ने, दुकान ते बैठ बाजार दे चलो, कामना नाल बैठ, वो सारा काम धंधा कामना नाल चलेगा। एकदम दे पूरा हो जाता है। ओम राम एकदम दे पूरा हो जाता है। वाहिगुरु एकदम दे पूरा हो गया। और मैं अर्ज करा, यही महामंत्र वाहिगुरु नूं प्रगट कर देंदे ने, जो एकदम दे पूरे होंदे ने। कहंदे ने, 3 दफा राम कहला के एक कोड़ी दा कोड़ दूर कीता सी, लोही ने कबीर नाराज हो गए सन। कहने लगे, नहीं, ये राम नाम दी तोहीन हुई है, एक कोई दफा काफी है। एक दम दे ते बहुत कुछ हो जाता है, पूरा परमात्मा प्रगट हो जाता है। मैं एक दफा फिर अर्ज कर दिया, इसनों गहराई नाल आप सरवण करना, यानी जो तत्त सार है गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बाणी च रखे हो, मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा जद भी मिलेगा, हजारां जन्म नहीं ते हजारां साल नहीं, एकदम। पर एकदम दे आना बड़ा औखा है। एकदम दे तां आ सकांगे, कोई कामना नहीं, ते कामना लै जाएगी भविष्य की चिंता दे, कामना लै जाएगी अतीत दीयां यादां दे। करके तुसी देखना, वाहिगुरु जबान करदी रहेगी, मनुख दा मन उत्थे नहीं होएगा। वो ते चला गया अतीत दीयां यादां दे, वो ते चला गया भविष्य की चिंता। मनुख हर वक्त इस तरह ही होंदा है। मनुख दा मन समय दे गति करता है। तन नूं गति करन वास्ते अस्थान चाहिदा है। जगह ही नहीं है तो मैं तन करके किथे परमण करांगा, जगह ही ना होवे, जगह बहुत तंग होवे। शरीर नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिदा है, मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिदा। अतीत बड़ा लंबा है और भविष्य बड़ा लंबा है, बहुत लंबा है।
ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚਾਵੇ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ, ਬੇਤ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੜਦਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਦੌਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਗਾਲਬਨ 35-40 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਗਾ ਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਜੈਨੀ ਨੇ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਪੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਮੰਤਰ ਐਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਭੀ ਤੇ ਚੋਟ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਪਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਕਲਾ, ਕਿਤਨਾ ਗਿਆਨ, ਕਿਤਨਾ ਰਸ, ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਉਸ ਚਾਨਣੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਜੂਦ, ਰਸ ਮੌਜੂਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। तो मैनू कहने लगा, 2 मंत्र ऐसे ने नाभि ते चोट बड़ा करते हैं और सुती शक्ति छेती जागदी है। इतना तो मैनू पता सी, कई मंत्रां दा जप करदा रहा है वख-वख। ओंकार, जिथे महाराज ने दखनी ओंकार बाणी उचारण की, मंदिर का नाम ही ओंकार है और गुरुद्वारे का नाम भी गुरुद्वारा ओंकार है, पर उत्थे जैनियां का भी एक मंदिर है, उन्होंने भी ओंकार कहते हैं। ये 3 श्रेणियां का एक महान तीर्थ है ओंकार। शहर का नाम ओंकार है, रेलवे स्टेशन का नाम ओंकार है, उस वसों का नाम ओंकार है, मंदिर का नाम ओंकार है, गुरुद्वारे का नाम ओंकार है, ते जैनियां के मंदिर का नाम ही ओंकार है। उस जैनी नूं उस ओंकार मंदिर विच भी कई दफा साधना करदियां देखिया, ते जद अप्रैल के महीने च उस गुरुद्वारे समागम हो जाता है, उत्थे भी आउंदा है। उसने मैनू एक अपना अनुभव सुनाया, सुभावक आ गए, इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा। भावें मैनू कहण लगा सी हथ जोड़ के, ज्ञानी जी किसी नूं दस्सिया ना। मैं कम से कम मैं तुहाडे जैनियां नूं नहीं दसदा है, इत्थे इंदौर नहीं दसदा, चिंता ना करो। कहने कि 2 मंत्र सुती हुई कला बहुत जगाते हैं, जल्दी जागता है। तो मैं किहड़े 2 मंत्र? कहने लगे, एक ते वाहिगुरू है, दूसरा अल्लाह हुए। दोहां दी चोट इक्को जिहा पैंदी है।
ਨਾਭੀ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸਨੇ 2 ਦਫਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਸੀ, 2 ਦਫਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹੂ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਭੀ ਤੇ ਬੜਾ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੈਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹੂ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੈਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹੂ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਾਭੀ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਨਾ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨੈ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਤੋਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਦਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਬਸ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੰਤਰ ਬੜਾ ਜਪਦੇ ਆ, ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਅਗਰ ਟਿਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਸੁੱਟੋ। ਕਾਉ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਚੇ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਲਾਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੁਣਿਆ, ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਿਆਲ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਿਆਲ, ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਓ, ਘੰਟਾ ਨਾਦ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ, ਨਾਦ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਿਆਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਜਾਓ, ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਲਾਪੋ, ਅੰਦਰ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਪਰਮ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨ ਇਸੇ ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਘੜਿਆਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਠ ਮੇਰਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 2-4 ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਜੈਸੇ ਵਜਾਈ ਇੱਕਦਮ ਉੱਚੀ, ਪਰ ਧੁਨਾਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸਮਾਪਤੀ 2 ਦਫਾ 3 ਦਫਾ ਦਾਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਚਿਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ ਨਿਮਕ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। घंटा कथा इस वास्ते सुननी है, 2-2 घंटे नितनेम इस वास्ते ही करना है, 4-4 घंटे सेवा इस वास्ते ही करनी है। किसी दिन एकदम दे मन टिक जाए, एकदम दे एक दफा वाहिगुरू आखीए, उसे ची पूरा मन होवे, वाहिगुरू प्रगट हो जाएगा। साहिब कहंदे ने ये नाम जिथे प्रगट हो जाता है वही जानदा है, वो जना नहीं सकता, कह नहीं सकता। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन को। इतनी सेवा सुख प्रवान करनी, कुछ मिनट ज्यादा हो गए, क्षमा करने। 15 पौड़ियां ये हो गई, जिंदगी रही, सेहत रही, फिर दोबारा मिलनी हुई तो अगली जपजी साहब दीयां पौड़ियां आप जी नूं सरवण करावांगे। समूह संगतां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद, प्यार बख्शतियां रहियां ने और समूह प्रबंधक साहिबान इन्हां दा भी धन्यवाद, हमेशा जी आया आखदे रहे ने। और इस जगह ते पहुंचण दी हर साल पहले तो ही सेठी साहब प्रेरणा कर देंदे रहे ने भी नहीं इत्थे तुसीं पहुंचना है।
और वो लड़ीवार कथा आरंभ करनी है। तो हार्दिक तौर पर इन्हां दा समूह सतसंगियां दा प्यार वाले जीवणियां दा बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। इस दौरान कोई गुस्ताखी भरा शब्द जो धर्म इंसानियत ते समाज की कसौटी ते पूरा ना उतरदा होवे उस लई दास दी क्षमा दी याचना है, आप नजरअंदाज कर देना। बार बार फिर सारियां दा धन्यवाद, बुल चुग दी क्षमा। कल ते परसों 2 दिन की हाजरी दास ने गुरुद्वारा बृजवाटर दे भरनी है, उत्थे भी 8 ਤੋਂ 9 रात नूं हाजरी भरनी है। ते इतवार 11:30 तो 12:30 सिटी साहब दे घर भी परसों प्रोग्राम है इतवार का 9 ਤੋਂ 10 दास ने उत्थे भी जो है हाजरी भरनी है। इस तो बाद 2 दिनों बाद दास ने वापस जो है चले जाना है। ये फेरी इस वक्त अमेरिका की इस दौरान 2-3 दिनों बाद समाप्ति जो है। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन। जो कुछ तुसी सुने, जो कुछ दास ने सुनाया है, थोड़े हिरदे च वसे, मेरे हिरदे च वसे। थोड़ा सुनिया होया सफल होवे, मेरा सुनाया होया सफल होवे। बार बार धन्यवाद ते भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।